Welcome. Today we are going to study Commerce, 12th standard Commerce. And last year, 11th standard, you would have studied the basic things. What is commerce? It is also known as trade, business, isn't it? And also you would have studied barter system, all those things, the basic things. But this year you are going to read the main concepts which are going to help you for your higher studies. So carefully listen the chapters, and this year you got 28 chapters in commerce. First, today we will see the first chapter, Principles of Management. In Tamil, Melanmai Tattuvangal. So I will be telling you today both Tamil and English version. Listen carefully, children. Okay. And in this first chapter, we are going to see all these things. That is concepts. Melanmai Nadipadai Karuthu, definitions, Varaivilakkanam, and management is an art or science. So Kalaya Ariviyala. Then differences between the management and administration, Melanmai and Nirvagam. Concepts of modern management, scientific management. இத்தனையே நம்ம படிக்க போறோம். சோ ஒவ்வொண்ணா நம்ம படிப்போம். கவனிச்சிங்க. ஃபர்ஸ்ட் இதுல இருக்கிற முக்கியமான ஒரு சில கருத்துக்கள் மட்டும் நான் சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் இதுல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது மேலாண்மை அப்படினு சொன்னா என்ன? மேலாளர் என்பவர் யார்? மேலாண்மை கருவிகள் என்ன? இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 2 மார்க்ஸ் நம்மள கேக்குறாங்க. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் and ரொம்ப ஈஸியாவும் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் இதெல்லாம் நம்ம பாத்துப்போம். தென் வரைவிலக்கணங்களை பாப்போம். அதுக்கு அப்புறம் is management is an art or science பாப்போம். அடுத்து differences பாப்போம். ஒவ்வொண்ணா நம்ம பாப்போம். ஓகேவா? Okay. Now we'll see one by one. Management, மேலாண்மை. மேலாண்மை என்றால் என்ன? சரியா? ஒரு மேலாண்மை என்பது மற்றவர்களின் முயற்சி மற்றும் ஒத்துழைப்புடன் நோக்கங்களை எய்தும் ஒரு கலை அப்படி சொல்றாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? மற்ற நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஒரு நிர்வாகத்தின் கீழே. அதுல இருக்கிற அத்தனை பேரையும் ஒன்று கூட்டி அந்த ஒத்துழைப்புடன் முயற்சியுடன் ஒரு நோக்கத்தை நிறைவேற்றக்கூடிய ஒரு கலை அப்படி சொல்றாங்க தமிழ். ஓகேவா? And in English it is goal oriented and it is an art of getting things done through others. How the management is always it should be a goal oriented, the fixed goal, that is the achievement of the administration, the profit, the main aim is profit. Okay, so to achieve that they will be getting things done through many people, done through others. That is why it is known as the art. Okay, so in both Tamil and English again I will repeat. தமிழ்ல மேலாண்மை என்பது மற்றவர்களின் முயற்சி மற்றும் ஒத்துழைப்புடன் நோக்கங்களை எய்தும் ஒரு கலை. In English it is goal oriented and it is an art of getting things done through others. Do you follow, children? Okay, next we will see மேலாளர், manager. மேலாளர் என்ன சொல்றாங்க இங்கிலீஷ்ல? manager சொல்றாங்க. Who is the manager? In one organization there will be an important person to do all the main things. That person will be, how he will be called in our business, okay, in our management. That is given here. தமிழ்ல மேலாளர் அப்படின்றவர் யாருன்னா ஒரு நிறுவனத்தின் மேலாண்மை பணியினை ஏற்பவர். ஸோ அவரு பேஸ்ல சும்மா ஏதோ ஒரு ஒர்க் செய்யறோம் போறோம் இல்லாம மேலாண்மை பணியை நிர்வகிக்கும் பணியை செய்பவர். டிசிஷன் மேக்கிங் அத்தாரிட்டி அவருக்கு இருக்கும். பிளானிங் அவர் தான் செய்வார். எல்லா பண்புகளையும் இருக்கும் ஒரு தலைவர் தான் அந்த மேலாளர். அதனால தான் ஒரு நிறுவனத்தின் மேலாண்மை பணியினை செய்பவர், ஏற்பவர் என்று சொல்றாங்க. ஓகே, ஆங்கிலத்துல in English manager is a dynamic and life giving element. என்ன சொல்றாங்க? management is a manager is a dynamic and life giving element in every business சொல்றாங்க. ரொம்ப நல்ல ஆன்சர். So who is a manager அப்படி கேட்டா கண்டிப்பா இந்த ஆன்சர் எழுதணும். manager is a dynamic and life giving element in every business சொல்லணும். Okay, it is a 2 marks question, ரொம்ப important question. Okay, மேலாண்மை கருவிகள்
மேனேஜ்மெண்ட் டூல்ஸ் சொல்றாங்க. இதுல என்னென்னலாம் இருக்குன்னு பார்ப்போம். கணக்கியல், வணிக சட்டங்கள், உளவியல், புள்ளியியல், பொருளியல், தரவு செயலாளர். In English, accounting, business law, psychology, statistics, econometrics, data processing. கணக்கியல்னா அக்கவுண்டிங் சொல்றாங்க. நல்லா ஈஸியா உங்களுக்கு புரியும். கண்டிப்பா in every business buying and selling எல்லாம் இருக்கும். அது கண்டிப்பா அக்கவுண்ட்ஸ் மூலமா தான் நம்ம செய்ய முடியும். கண்டிப்பா டெய்லியும் ஒவ்வொரு நாளும் அதை வந்து பதிவு செய்யணும். வணிக சட்டங்கள், business law, ஏதாவது அந்த துறையில வந்து சண்டை சச்சரவுகள் அப்படிலாம் ஏற்படும் பொழுது அவங்க கண்டிப்பா ஒரு லாயரை போய் மீட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். அப்படிலாம் தேவையில்லாம அவங்களுக்குள்ளேயே அவங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், அந்த வணிக சட்டங்கள் தெரிஞ்சிருந்தா அதையே அவங்க சால்வ் பண்ணிக்கலாம். சைக்காலஜி, கண்டிப்பா மேலதிகாரிகளும் கீழே ஒர்க்கர்ஸும் இணைந்து நடத்தினால்தான் எல்லா வேலையுமே பர்ஃபெக்டா நடக்கும். அவங்களுக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லான ஒரு அந்த பிசினஸ் வந்து கிடைக்கும், லாபம் கிடைக்கும் இல்லையா? அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த மேனேஜர் என்ன பண்ணணும், இந்த ஒர்க்கர்ஸ் கூட சுமூகமான இணக்கமான உறவை ஏற்படுத்திக்கணும். அப்போ சைக்காலஜி தெரிஞ்சிருந்தா கண்டிப்பா இதெல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும். அடுத்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், புள்ளியியல் சொல்றாங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா அந்த சமயத்துல நிறைய புள்ளி விவரங்கள்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. நீங்க அதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ டெய்லி என்னென்ன நடக்குது, இன்னைக்கு நடந்துச்சு, நேற்று என்ன நடந்துச்சு, நாளைக்கு என்ன நடக்கும், இதெல்லாம் கண்டிப்பா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். எக்கனாமெட்ரிக்ஸ், பொருளியல், நம்ம பொருளாதாரம் எப்படி இருக்கு, இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில பாத்தீங்கன்னா பொருளாதார நிலைமை ரொம்ப மோசமாயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. நிறைய பேருக்கு சாப்பிட கூட வழி இல்லைன்னு சொல்றாங்க. இதெல்லாம் கண்டிப்பா இதை தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்து டேட்டா ப்ராசஸிங், அந்த ஒவ்வொரு நடக்கின்ற செயல்களையும் அன்றன்றைக்கு உரியதை கண்டிப்பா நம்ம பதிஞ்சாகணும், அதை செயல்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்றோம் இதுல கொடுத்துருக்கு. ஸோ இது எல்லாமே மேலாண்மை கருவிகள் சொல்றாங்க. ஓகேவா? அடுத்து வரைவிலக்கணங்கள், டெஃபினிஷன்ஸ். ரெண்டு முக்கியமான நபர்கள் நம்மளுக்கு இந்த மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கான வரைவிலக்கணங்கள் கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் one definition given by Henry Foyle. Second one, Peter F. Drucker. இந்த ரெண்டு பேரும் நம்மளுக்கு வரைவிலக்கணம் கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஹென்ரி ஃபோயிலோட டெஃபினிஷனை பார்ப்போம். ஓகே? தமிழ். மேலாண்மை என்பது முன்கணிப்பு செய்தல். முன்கணிப்புனா என்ன செய்ய போறோம்ன்றது முன்கூட்டியே அவங்க திங்க் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அதான் முன்கணிப்பு செய்தல். திட்டமிடணும், பிளானிங், திட்டமிடுதல். ஒழுங்கமைப்பது, எதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் வரணும், எதெல்லாம் செகண்ட் வரணும், அடுத்து வரணும் அப்படின்றதெல்லாம் ஒழுங்காக அமைப்பது. கட்டளையிடுவது, கமாண்ட். ஒருங்கிணைப்பது, கோஆர்டினேட்டிங். கட்டுப்படுத்துவது, கண்ட்ரோல். இத்தனையும் செய்யணும். இதுதான் ஒரு மேலாண்மையுடைய வரைவிலக்கணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹென்ரி ஃபோயில் சொல்றாங்க. இத்தனை இருந்தாதான் மேலாண்மையானது நல்லபடியாக நடக்கும் சொல்றாங்க. அதை ஒழுங்கான ஒரு வரைவிலக்கணமா நம்ம பார்ப்போம். மேலாண்மை என்பது முன்கணிப்பு செய்தல், திட்டமிடுதல், ஒழுங்கமைப்பது, கட்டளையிடுவது, ஒருங்கிணைப்பது, கட்டுப்படுத்துவது. இதே ஆங்கிலத்துல to manage is to forecast, to plan, to organize, to command, to coordinate and to control அப்படி சொல்றாங்க. சரியா? செகண்ட் டெஃபினிஷன் பார்ப்போம். அக்கார்டிங் டு பீட்டர் எஃப் ட்ரக்கர், இவர் என்ன சொல்றாருன்னா, மேலாண்மை என்பது பன்னோக்கு செயல், அன்றையோடு நடக்கின்ற ஒரு செயல் கிடையாது. இது this process will go on for longer period அப்படி சொல்றாங்க. சரியா? அதனால மேலாண்மை என்பது பன்னோக்கு செயல். அது என்ன செய்யுது அப்படி சொன்னா, வியாபாரத்தை மேலாண்மை செய்கிறது, மேலாளரை மேலாண்மை செய்கிறது, பணியாளரையும் பணியினையும் மேலாண்மை செய்கிறது. ரொம்ப அழகான வரைவிலக்கணம். திருப்பி சொல்ற பாருங்க. மேலாண்மை என்பது ஒரு பன்னோக்கு செயல். அது என்ன செய்கிறது? வியாபாரத்தை மேலாண்மை செய்கிறது, மேலாளரை மேலாண்மை செய்கிறது, பணியாளரையும் பணியினையும் மேலாண்மை செய்கிறது. யார் சொல்றாங்க? பீட்டர் எஃப் ட்ரக்கர் சொல்றாங்க. சரியா? இது ஆங்கிலத்துல management is a multi-purpose organ. Management is a multi-purpose organ. It manages business, manages manager, manages worker and work. சரியா? Again I'll repeat in English. Management is a multi-purpose organ that manages business, manages manager, manages worker and next we are going to see
is management is an art or science? மேலாண்மை என்பது கலையா அறிவியலா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி எழுந்திருக்கு. அதற்கு நம்மளுடைய புக்ல வந்து நல்ல ஒரு ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம பார்ப்போம். மேலாண்மை என்பது கலையும் அல்ல அறிவியலும் அல்ல அப்படி சொல்றாங்க. Neither it is science nor an art. Management is neither science nor an art. It is the combination of both னு சொல்றாங்க. இது இரண்டினுடைய தொகுப்புன்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? இதுல பாத்தீங்கன்னா அறிவியல் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டா இந்த மாறும் சூழ்நிலைக்கேற்ப கொள்கைகள் மாறுவதால் அவற்றை சரியாக நிரூபிக்க இயலாமல் போகலாம். எப்படி செய்றாங்க? சயின்ஸ் உடனே ஒரு லெபார்டரி கொண்டு போறாங்க, டெஸ்ட் பண்றாங்க, ரிசல்ட்ஸ் பார்க்கறாங்க. சம்டைம்ஸ் இட் கிவ்ஸ் பாசிட்டிவ், சம்டைம்ஸ் நெகட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்குது இல்லையா? அப்போ இது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு உண்மையான ஒரு இதை வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்க முடியாது. ஸோ இட் இஸ் நெய்தர் சயின்ஸ் நாட் அண்ட் ஆர்ட் அப்படி சொல்றது ஒரு அர்த்தம் இருக்கு இல்லையா? அப்போ சயின்ஸ் கிடையாது இது அப்படின்னு தான் இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் ஏ காம்பினேஷன் ஆஃப் போத் சொல்றாங்க. அப்போ இது கலையா அப்படின்னு நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்பீங்க இல்லையா? அப்படி இருந்தா என்ன பண்ணோம்? இந்த மேலாளருக்கு சிறப்பு திறனை விட மற்ற திறன்கள்லாம் இருக்கும், கற்பனை திறன்கள்லாம் இருக்கும் இல்லையா? தீர்மானிக்கின்ற திறன்கள்லாம் இருக்கும். அப்படி இருக்கும் பொழுது நமக்கு கொடுத்துருக்கிற புக்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கர்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏஆர் ரஹ்மான், இசைஞானி இளையராஜா, அதே போல நிறைய ஆர்டிஸ்ட், டான்சர்ஸ், அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேசன் வீடு கட்டுறாங்க, கார்பெண்டர், பெஞ்சஸ் இதெல்லாம் செய்கிறாங்க. ரொம்ப அழகாக அற்புதமாக செய்கிறாங்க. அவங்களுடைய திறன்களை அவங்க வெளிப்படுத்துகிறாங்க. ஸோ அவங்களுடைய கற்பனை திறனை அதில் வந்து வெளிப்படுத்துறதை நம்ம பார்க்குறோம். அப்போ இது வந்து ஒரு கலையா அப்படின்னு சொன்னால் அதுவும் கிடையாது. ஏன்னா சம்டைம்ஸ் அது காமிச்சுட்டு அதோட அவங்க முடிச்சு போயிருது இல்லையா? ஸோ இட் இஸ் எ காம்பினேஷன் ஆஃப் போத்னு சொல்றதுல கண்டிப்பாக ஒரு மாற்றமே கிடையாது. ரொம்ப அழகான ஆன்சர். இஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் அன் ஆர்ட் ஆர் சயின்ஸ் கேட்டாங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் நெய்தர் சயின்ஸ் நார் அன் ஆர்ட், இட் இஸ் எ காம்பினேஷன் ஆஃப் போத் அப்படி சொல்றாங்க. ஸோ இங்கிலீஷ்ல இட் ப்ரிப்பேரிங் பீப்புள் ஹோல்டிங் மேனேஜரியல் பொசிஷன் அப்படி சொல்றாங்க. சரியா? ஓகே, குட். நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம். Children, now the next topic is difference between management and administration. மேலாண்மை நிர்வாகத்தை வேறுபடுத்துக. சரியா? Now the basis you have to write like this only. Basis management administration. அடிப்படை மேலாண்மை நிர்வாகம். சரியா? ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம் meaning. பொருள். What is the meaning of management? நம்ம ஏற்கனவே தெரியும். An organized way of managing people and things of a business organization. Okay? What is administration? The process of administrating an organization by group of people. சரியா? இதே தமிழ்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா மேலாண்மை செய்பவர் சில விஷயங்களை நிர்வகிப்பதற்காக ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட ஒரு வழி அப்படி சொல்றாங்க. நிர்வாகம் அப்படின்னு சொன்னா என்ன? நிர்வாகம் ஒரு குழுவாக ஒரு குழுவால் நிர்வகிப்பதற்கான ஒரு செயல்முறை சொல்றாங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம். அத்தாரிட்டி அதிகாரம். மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா மத்திய மற்றும் கீழ்மட்ட அளவில் தான் இருக்கும். இன் இங்கிலீஷ் the management got middle and lower level authority and administrator will have top level authority. அதாவது உயர்மட்ட அளவில் அவருடைய அதிகாரம் இருக்கும் சொல்றாங்க. அடுத்து ரோல். எக்ஸிகியூட்டிவ். அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல டிசிசிவ் சொல்றாங்க. What is the role of management? He will be a executive member and administration he will be taking decisions always. He is the top level authority person, so that he will be taking decisions. Okay? அதே தமிழ்ல அவருடைய பங்கு என்ன அப்படி சொல்லும் பொழுது மேனேஜ்மெண்ட் மேலாண்மைக்கு என்ன பங்கு? அவர் நிறைவேற்றம் செய்பவர். அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருக்கு என்ன வேலை? முடிவெடுக்கின்ற வேலை. முடிவெடுக்கின்ற வேலைகளை இவர் நிறைவேற்றம் செய்பவர் இந்த மேலாளர். சரியா? நான்காவது பாயிண்ட் கன்சர்ன்ட் வித். இங்கிலீஷ்ல பாலிசி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அண்ட் அண்டர் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பாலிசி ஃபார்முலேஷன். இவர் எதெல்லாம் உருவாக்குகிறாரோ அதை செயல்படுத்துபவர் தான் இந்த மேலாளர். சரியா? அதனால அதனுடைய தொடர்பு தன்மை பாத்தீங்கன்னா கொள்கைகளை செயல்படுத்துபவர், இங்க உருவாக்குபவர். இன் இங்கிலீஷ் கன்சர்ன் வித் the management is a policy implementation. சரியா? and administrator will be policy formulator. Okay? Next one, last fifth point, key persons under management. That person will be called as manager and administration
he will be called as administrator. So here முக்கிய நபர், மேலாளர், நிர்வாகி. சரியாமா? So இது differences கொடுத்திருக்கேன், படிச்சுக்கங்க. Good.